असी शहर के वार्ड नंबर 34 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम करन जा रहे हाँ कच्चे टोबे ਦੇ ਵਿੱਚ। दोस्तों सिटी हलचल वालों शहर के ਵਿੱਚ एक नवा प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसका नाम है कौन बनेगा काउंसलर KBC म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 होशियारपुर। वेलकम टू वार्ड नंबर 34 कच्चा टोबा। नमस्कार सर, वेलकम टू KBC बनेगा काउंसलर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021। सर असी वार्ड नंबर 34 ਦੇ ਵਿੱਚ कच्चे टोबे ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ प्रोग्राम लेके आए हैं सिटी हलचल चैनल ਵੱਲੋਂ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ होने वाले काउंसलर ਦੇ रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। किहो जिहा काउंसलर तुसीं उम्मीद करते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ वार्ड 'ਚ होना चाहिए? सब तो काउंसलर हो चाहिए जो विकास का पूरा काम करे और पब्लिक का सब कुछ संभाल करे, ये नहीं लैके बाद मिलेगी। यही जने अच्छा काउंसलर एरिया वो आए जोड़ा कि अभी जो भी चाहिए वो कम करा। जनरली ये देखा गया है कि काउंसलर इलैक्शन जितन तो बाद अपनी पार्टी के एजेंडे को ज़्यादा फॉलो करते हैं और जो वार्ड दियाँ समस्या वो घट ध्यान देते हैं। तो की मैसेज देना चाहोगे तुम आने वाले काउंसलर? यही कहा जो काउंसलर आएगा ठीक है, हम कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी हो अभी तक काम करने हम काम करने मतलब है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा की शुभ नाम? गुलशन जी, थैंक यू। गुलशन जी ने बड़े अच्छे विचार रखे सर। वार्ड के बड़े सीनियर मैंबर ने। मैं सिटी हलचल वालों KBC प्रोग्राम वालों कौन बनेगा काउंसलर 2021 कितना का काउंसलर तो चाहिए है वार्ड के समस्यावां हल करे। जनरली कौंसल इलैक्शन जितन तो बाद बहुत लोगों की शिकायत होती है कि काउंसलर वार्ड वाल ध्यान घट देंगे हैं, अपने पोलिटिकल पार्टियां के एजेंडे को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो कितना की सलाह देनी चाहोगे होने वाले काउंसलर? पोलिटिकल भी वो आ जो ठेकेदार होकर अपनी केसां भरते हैं। ठीक है जी। राजनीति है जी और दूसरा के साथ दुआ उन्हें सब कुछ ठीक है जी। सो ये सी वार्ड नंबर 34 तो बहुत ही अच्छी नेक सलाह देंदे हुए कि काउंसलर नू अपने पोलिटिकल एजेंडे वाल घट ध्यान देना चाहिए है, वार्ड के लोगों दी समस्याओं को ज़्यादा सुनना चाहिए। आओ असी वार्ड के होर सीनियर मैंबर्स नाल गलबात करते हैं। सर वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम। किहो जिहा तुसीं काउंसलर चाहते हो अपने वार्ड के विच? भाई बंदा कोई भी हो काम करना हो अच्छा हो दो सूर साथ देना हो भी अपने मतलब सर्विस हो बंदा वधिया हो सब का ध्यान रखे सब के नाल चलना हो ना देखे भी वोट नहीं पाई तो मेरे नाल नहीं जाना। सर जनरली इस इलैक्शन के विच कोई लोकल मुद्दा होंदा है या कोई स्टेट या नैशनल लैवल के मुद्दे होंदे? ये अपने वार्ड से होंदा जी अपने एरिए का कदियां भी सरकार की वोट बड़ी होती है बंदा वधिया होवे काम ਆਪਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं तुहानू पूछना जा रहा है, तुसी काफ़ी सीनियर मैंबर लगते हो इस वार्ड के कि क्या वार्ड के उत्ते जिन्ना म्यूनसिपल कारपोरेशन अमाउंट दिंदी है खर्चन के लिए क्या वार्ड के लोगों को वो बारे ज्ञान होना चाहिए सो दैट उन्होंने पता लगे कि वार्ड को कितना पैसा मिले डेवलपमेंट लिए? चलो चाहिए तो है पर सानू कोई है नहीं साडा काम होना चाहिए सानू अपने काम का मतलब है जी कोई जवानी लावे ढेरी लावे सानू पता नहीं सानू तो साडा काम चलना चाहिए कोई काम रुके ना जी बस। ये सी साडे विच वार्ड नंबर 34 तो जिन्होंने बहुत ही नेक सलाह दी कि काउंसलर नू अपने हेठा तो उठ के वार्ड के कल्ले कल्ले बंदे लिए काम करना चाहिए है, उन्होंने ये भुल जाना चाहिए है कि किने मैनू वोट पाया या किने मैनू वोट नहीं पाया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू KBC। ये साडे यूथ ने आने वाली जनरेशन ने मैं इन्हों कुछ वार्ड नंबर 34 के बारे या होने वाले काउंसलर के बारे सवाल पूछना चाहना किहो जिहा काउंसलर उम्मीद करते हो? यार काउंसलर सर अपने पहला वोटा तो पहला नवे नवे वादे करते हैं कि असी ये करांगे वो करांगे तुहाडियां सड़कां बनवावांगे। ये तुसीं साडे महल्ले 'च ही देख सकते हो कि अपने
ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ये यंग वोटर ने कितनी ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ है जी और की ਤੁਹਾਡਾ नाम है ਤੁਹਾਡਾ वोट बन चुका है मेरा बहुत बढ़िया है मेरा नाम वरुण सैनी है मैं इस मुहल्ले का निवासी हूँ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਰੁਣ ਸੈਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰੁਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਯਦੂ ਯਦੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ 23 ਇਅਰਸ 23 ਇਅਰਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਸ 34 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ। ਯਦੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਪ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਸੁਣੇ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਈ ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਯਦੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ट्रीट करना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम है जी? दया शंकर। दया शंकर जी आप कहाँ रहते हैं? होशियारपुर में कहाँ रहते हैं? ऋषिनगर। आपका कौन सा वार्ड है? जनरली हम देखते हैं जो काउंसलर चुने जाते हैं कॉरपोरेशन वो चुनने के बाद कुछ काउंसलर लोगों का काम नहीं करते हैं, कुछ काउंसलर अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को फॉलो करते हैं। आप कैसा चाहते हैं काउंसलर? कहते हैं जैसे गरीब गुरबा आदमी हो ना तो उनकी मदद हो तो बहुत अच्छा है जी हाँ, और मदद नहीं होती तो बेकार है। जी हाँ। यही चाहते हैं ये लोग चला है ना तो मुसीबत है गरीबों का। अमीरों के पास पैसा है गरीबों को मरना पड़ता है क्या करें। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆ ਜਾਂ ਨੇਤਾਗਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਹਾਂ AJ KBC ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ? ਜੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪਬਲਿਕ ਜੇਬਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ,
ਵਧੀਆ ਹੀ MLA ਬਣਨਗੇ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 2200 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ AJ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 2021 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਕੌਂਸਲਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ? ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਜੀ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ 2020। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ AJ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਨੈਗੂਲੇਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨੈਗੂਲੇਟਰ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ। ਅਜੂ ਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਜੂ ਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ।
ਇਹ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੰਗਸਟਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम है कुणाल जोशी। जोशी जी, मैं KBC तो कौन बनेगा काउंसलर 2021 इलैक्शनस तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? जैसे कि आजकल क्लीनिंग का काफ़ी घट है, जिदा कि तुम देख के रहोगे पिछे क्लीनिंग की बहुत कमी है, जिदा कि डस्टबिन तो एटलीस्ट होना चाहिए हर पासे, तो हर पासे जिदा MC का काम है मतलब हर पासे नज़र रखनी चाहिए अपने, सवेरे दोपहरे शाम को नाइट अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो साढ़े एक डेथ हो सी उन्होंने बारे जाना चाहिए, उन्होंने घर मतलब इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उन्हें किस हालत किस कंडीशन अगर तुम अपने एरिया के अगर सोच सकते हो तो बेनीफिट आ, अगर नहीं सोच सकते वो तेरे लिए बेनीफिट नहीं है। तैनू वोट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए वो तेरे उत्ते आ कि जो अजकल यंगस्टर है वो ज़्यादा रोज़गार मंगते हैं, तो अजकल जो छोटे मोटे जोड़े जॉब कीपर का उन्होंने अपने जो मेन एरिया क्लीन चाहिए ताकि गाहक ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? हाँ जी बिल्कुल, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। कई अगर एजुकेशन नहीं होंगी तो पर एजुकेशन एक पासे और जिन्होंने तजुर्बा है वो दोनों के अपने काम करते हैं, पर कई काम करते कई नहीं काम करते हैं, पर उन्होंने एक ही है कि अपने तरीके से काम करे और बेनीफिट सारे हो, उन्होंने भी हो सानू भी हो। आ नहीं है कि हाँ जी काम सानू आ गया नहीं करना चाहिए कि आया कि अपने पास एजुकेटेड भी अपनी तरफ सही है, अनएजुकेटेड भी सही है, अपने डिपेंड करते कि तुम अपना काम किस हिसाब से करते हैं। बहुत बहुमूल्य विचार देते यंग वोटर जोशी ने। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू KBC कौन बनेगा काउंसलर। थैंक यू। यंग लोग इन्वॉल्व ने। हाँ जी, की ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम है जी? विजय कुमार जी, वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम। इस दे विच असीं पुछना चाहांगे कि तुसीं किहड़े वार्ड तो हो? बेसिकली 34 नंबर वार्ड ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ 2021 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ VK ਸ਼ਰਮਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ VK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ
ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਹੋ ਜਾ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ तो क्या राइट टू रिकॉल होना चाहिए कि कौंसलर की जी टर्म है खत्म की जाए? अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में अगर सानू कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मैं लगता है कि देश का बहुत बड़ा सुधार हो सकता है, क्योंकि हर कौंसलर को डर होएगा कि अगर मैं काम नहीं किया, पब्लिक की आवाज़ नहीं सुनी तो पब्लिक किसी वेले भी मनु कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी है, शायद ये ऐसा होना संभव नहीं। डॉक्टर साहब मैं तुहाडे को एक बहुत अच्छा अगला सवाल पूछने जा रहे हैं कि क्या वार्ड दे विच लोगों को अपने वार्ड से कितना पैसा अलॉट होया उसकी कोई नॉलेज होवे वार्ड के लोगों को? हाँ, ये वैसे तो वाइट पेपर ही इशू होना चाहिए जोड़ा कि साल की साल काउंसलर दसे कि इस वार्ड कितना पैसा अलॉट होया और कितना पैसा लगे बैलेंस ताकि पता डिजिटलाइज होवे ताकि ट्रांसपेरेंसी वधे इहदे विच। हाँ बिल्कुल, तुसीं इस हद तक कि डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए है जिदा कि हुण अपग्रेड हो रहा है और उहदे च एक तो पब्लिक को भी फैसिलिटीज मिलेगी डिजिटलाइजेशन होने नाल, जिदा कोई भी बिल ऑनलाइन जमा होने शुरू हो गए और उहदे च कारपोरेशन की भी बस घट जाएगी और जो पब्लिक है उन्होंने भी पता लगेगा कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। AC डॉक्टर BK शर्मा जी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू KBC कौन बनेगा कौंसलर। थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? AC ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ सफाई और लाइट वाल बहुत ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसलर प्रोग्राम। वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसलर प्रोग्राम। की थोड़ा शुभ नाम है जी? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी केड़े वार्ड तो हो तुसी? अच्छा चलो कोई गल नहीं। रंजीत कुमार जी इस प्रोग्राम के जरिए असी ये जानना चाहांगे कि किहो जिहा कौंसलर तुसी देखना पसंद करोगे कि किहो जिहा कौंसलर होवे तुहाडे वार्ड दे विच? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਰਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ जी हाँ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। देखो ये सगे रंजीत जी जेडे दस रहे हैं कि कौंसलर नू वार्ड की सफाई वाल साफ और खास ध्यान देना चाहिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू KBC कौन बनेगा कौंसलर। नमस्कार जी। नमस्कार। वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसलर 2021 के प्रोग्राम के सर की थोड़ा शुभ नाम है जी? मेरा नाम अशोक कुमार कालिया। अशोक कुमार कालिया। अशोक कुमार कालिया जी केड़े वार्ड तो तुसीं? मैं सगा जी 36 नंबर बाद कांग्रेस वो बदल गया भाजी। अच्छा जी। अशोक जी मैं तुहानू ये पूछांगा कि किहो जिहा कौंसलर तुसी देखना चाहोगे इस इलैक्शन दे विच? किहड़ा विकास करावे या टुट्टियां सड़कां वगैरह या लोकां दी गल सुने जी, किहड़ा वो बंदा वधिया चाहिए जी, किहड़ा हर एक दी गल सुने, चाहे किसी दी भी वार्ड दा होवे वो हर एक दा काम करे। अगे साहब तुहाडी गल तो ये लगता है कि कौंसलर नू पार्टी पॉलिटिक्स तो ऊपर उठ के काम करना चाहिए, वार्ड नू अपना एक फैमिली मैंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिदा अपना घर का मैंबर हो उदा करना चाहिए। ठीक है जी। किसी के दबाव के बिच नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। हर कदी विकास के बिच उहदा अपना योगदान होना चाहिए जी। तुसी आने वाले इलैक्शन से अपने वार्ड के कौंसलर नू की मैसेज देना चाहोगे कि कितना दा होवे और कितना दी ओदी सोच हो? सोच होवे भी गली का विकास होवे, हर एक दी गल सुने जी। वो हाँ जिहड़ा भी ओदी फॉर्मेलिटी है जो भी परेशानियां वो दूर करे।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर कमिंग टू KBC। थैंक यू। वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसल प्रोग्राम। सर ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਕमिंग टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम। वेलकम टू फास्ट वे सिटी हलचल KBC प्रोग्राम कौन बनेगा काउंसलर। ये शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਕੇਸ਼ ਤਰੇਹਨ ਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਤਰੇਹਨ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ? 39। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਤਰੇਹਨ ਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਤਰੇਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰੇ मतलब लोगों का सारा ना मिलजुल के रहन। राकेश तरैन जी जनरली कौंसल इलैक्शनस जितन तो बाद कौंसलर अपने पोलिटिकल एजेंडे ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਫਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ना कि एक पोलिटिकल लाइन कि कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी पार्टी, कोई सब जितन तो बाद सारे वार्ड का क्या। ਰਕੇਸ਼ ਤਰੈਹਨ ਜੀ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਰੈਹਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰੈਹਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर कमिंग टू KBC KBC प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि असी बेसिकली काउंसलर असी टोल रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं कि किहो जिहा काउंसलर होना चाहिए। ये किसी पोलिटिकल पार्टी नाल रिलेटेड कोई प्रोग्राम नहीं है। वेलकम। की सर तुहाडा शुभ नाम? नैयर साहब किहो जिहा काउंसलर तुसीं देखदे आ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘੁੰਮੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਨਾ ਨਰਕ 'ਚ ਕੱਟੇ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਫॉर द प्रोग्राम फास्ट वे सिटी हलचल KBC। कौन बनेगा? थैंक यू जी सर। नमस्कार जी, मैं हाँ फास्ट वे सिटी हलचल KBC कौन बनेगा काउंसलर 2021 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुशियारपुर। साडा बड़ा अनूठा प्रयास है ये जानने लई कि काउंसलर किहो जिहा होना चाहिए। सर तुहाडा शुभ नाम जी? सुरेंद्र कौशल। तुहाडा शुभ नाम जी? विकास कौशल। विकास कौशल। तुहाडा शुभ नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार। कौशल साहब की उम्मीदां हुंदियां एक काउंसलर इलैक्शन च वार्ड दे लोगां नूं? कभी पूरी होंदियां जी। एक मोटे मोटे तौर दे उत्ते ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਬਜਟਸ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਉਮੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਪਾਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, GST ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਖਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਿਆ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਜ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल सब देखो सब पब्लिक ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਨੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਨੇ ਉਤਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਭ ਉਹ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਆਈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਟ ਤੋਂ GST ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਨੀ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਰਮਰਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੱਲ ਮਹਿਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਲੈਕਟਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 50-50 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 50% ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਰੱਖ ਗਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ KBC ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਜੇ परिवर्तन नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली परिवर्तन नहीं होएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू KBC। वेलकम टू KBC फास्ट वे सिटी हलचल प्रोग्राम लेके आ रहा है कौन बनेगा काउंसलर। सर की थोड़ा शुभ नाम जी? पंकज कपूर। पंकज कपूर किहड़े वार्ड तो बेसिकली तुसीं बिलोंग करदे हो? द्वारा गेट जी अच्छा पंकज कपूर जी, किहो जिहा काउंसलर देखना चाहते हो 2021? कोई भी होवे लेकिन काम करने वाला होना चाहिए, लोकल अवेलेबल होना चाहिए, लोगों की जिहड़ी प्रॉब्लम्स हैगियां सुनने वाला होना चाहिए, सुनने तो बाद इंप्लीमेंट करने वाला भी होना चाहिए और जिहड़ा भी शहर का नवीनीकरण होवे वो टैक्नीकल वे नाल होना चाहिए ताकि जिहड़े अज पैसे खर्चे दोबारा उहदे ते दोबारा खर्चा ना करें। पंकज जी, बड़े महत्वपूर्ण सवाल विचों निकल के आते हैं कि क्या वार्ड के लोगों को वार्ड के उत्ते कितना पैसा आया है, ये बारे पूरी खबर होनी चाहिए है ताकि वो काउंसलर को पूछ सकन। सर होनी तो चाहिए है लेकिन दसदा कौन है? सर होनी तो चाहिए है पर दसदा कौन है? विहला भी कौन है भी उन्होंने पूछन जाए भी हाँ जी कितने पैसे आए, कितने खर्चे की नहीं किया। अज दिन तक मैं 54 साल की उम्र है, एक बार भी नहीं सुनिया भी कितने पैसे आए, कितने लगे तो कितने रह गए। क्या हुशियारपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिजिटलाइज होवे? क्या वार्ड वाइज जी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जाए कि कितने पैसे अलॉट होए ने और किहड़े काम होने वाले ने? सर ऐसा है कि ये थोड़ा पेचीदा जिहा सवाल है, मतलब एक सिंपल जी गल है, ये तो किस बंदे नूं पता हुंदा है। वैसे मैं जनरली गल कर रहा कि किस बंदे नूं पता हुंदा भी इन्ने पैसे हैगे ते काम किहड़े मेरे महल्ले दे रहिंदे आ, बहुत घट पता हुंदा। इट शुड बी टैक्नीकल, जिहड़ा भी बंदा होवे, जिहड़ा भी काउंसलर होवे वो वैल एजुकेटेड होना चाहिए पहली गल। दूजी गल टैक्नीकल हैल्प लैन वाला होना चाहिए, जे वो टैक्नीकली क्वालीफाइड नहीं हैगा तो उन्होंने टैक्नीकल हैल्प लैनी चाहिए है ताकि काम जिहड़ा हैगा ऑथेंटिक वे नाल हो सके। पंकज कपूर जी ने बहुत अच्छे सवाल रखे ने। पंकज कपूर जी, ये पॉसीबल तभी है जे काउंसलर अकाउंटेबल हो। क्या ऐसा का सिस्टम होवे कि अगर काउंसलर परफॉर्म नहीं करता तो वो राइट टू रिकॉल होवे क्योंकि काउंसलर चुनिया तो लोगों द्वारा ही गया है? बिल्कुल बिल्कुल, वो खत्म हो जाना है फॉर एवर, मतलब अपनी पूरी जिंदगी दोबारा खड़ा ना हो सके, कहानी खत्म। अगली बारी वो पत्ता साफ दोबारा नहीं आना चाहिए, जो बंदा काम ही नहीं कर सकता उन्होंने दोबारा लिया के की करना। देखो ये लोकतंत्र दे विच बहुत ही वधिया आंसर है कि जिहड़ा पॉलिटिशियन जिहड़ा काउंसलर लोगों के एक्सपैक्टेशन ते खरा नहीं उतरता तो उन्होंने दोबारा मौका ना मिले। थैंक यू वेरी मच पंकज जी फॉर कमिंग टू KBC। वेलकम टू फास्ट वे सिटी हलचल प्रोग्राम KBC कौन बनेगा काउंसलर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। सर की ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम है? रघुवीर चड्डा। रघुवीर चड्डा जी। मलिक साहब 2021 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਲ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।
बाकी पहला था इतना कुछ भी नहीं होता रहा। अगर सड़क बनी तो 8.5-9 साल हो गए जी। डेवलपमेंट ही कहा अगर 2-2 महीने 1.5 महीने बंदा नहीं आता जी कोई, ये फिर कौंसलर कुछ करावे या कुछ करावे करना चाहिए। हाँ देखो इदा यही हाल रहता है, महीना महीना कोई बंदा सफाई नहीं करना वाली। विकास और सफाई यही दो मुद्दे ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ से डोमिनेट कर रहे हैं। 10 साल हो गया सड़क बनी हुई तक कुछ नहीं आया जनरली कौंसलर ये जवाब देंगे ने कि साड़ी कॉरपोरेशन को फंड नहीं है, तो क्या ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम बनना चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, GST ਨੰਬਰ ਹੈ। क्या ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 34 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ जी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पर मतलब दसते नहीं ना, आम नहीं ना दसते। आम तो दसते नहीं, सिर्फ पूछा कहना साडे कोल फंड नहीं है। क्या कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਲਈ 5 ਲੱਖ ਆਇਆ ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਆਇਆ? जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल नैट पर होना चाहिए और पब्लिकली भी उन्होंने दसना चाहिए कमेटी को, आप जो कौंसलर है कि इस वार्ड के डिवेलपमेंट लिए इन्ना पैसा आ रहा, असं इतने इतने खर्च करांगे। क्या ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? होना चाहिए, पर उसे डायरेक्ट भी कंप्लेंट कर चुके हैं, महीना महीना लग जाता सफाई नहीं कराते। जिसने कंप्लेंट कर दी एक आधा दिन कर जाते हैं, मुड़ के फिर महीना वही हाल है। डिसिप्लिन है नहीं, ठंडा है नहीं, उन्हें काम करने वाले जॉब इन्हों के सरकारी काम है, अपनी ड्यूटी नहीं करते। और ये कि जो बंदे काम करने लिए आते हैं और पैसे मंगते हैं कि पैसे दो, पैसे अपने कोलों पैसे दे काम कराई दे नालियां साफ कराई दी कोलों पैसे दे। घर भी घरों भी असीं पूरा सिस्टम हो ना, जमादार तनख्वाह लैंदा उत्थों, पर आम घर के भी पैसे लैंदा, हर महीने पैसे मंगते हो, नहीं तो पूरा नहीं चकते जी। ये सी अपना गौरा गेट चौंक तो बड़ा व्यस्त बाजार है और बहुत ही अच्छे इन्होंने विचार दसे है कि विकास और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कौंसलर होनी चाहिए है। अगर कौंसलर काम नहीं करता, क्या उसकी रिकॉल करने की भी होनी चाहिए है कि उसकी टर्म विच समाप्त कर दी जाए? बिल्कुल होना चाहिए, सही गल चलो छोटे मोटे थोड़े छोटे नॉर्मल काम तो सही कराओ। पहला सफाई का मुद्दा तो मेन है ना, सफाई घट्टो घट्ट डेली ड्यूटी है, महीने महीने शक्ल नहीं दिखाते अपनी आके। असं अपने पल्लों पैसे खर्च के सही सफाई कराई दी है, कभी 100 रुपए हर घर के पैसे मंगते हैं, नहीं तो कूड़ा नहीं चकते जी, कोई भी नहीं चकता। सब तो मेन मुद्दा ये है। म्यूनसिपल कमिश्नर कहीदा आ, वो कहता दे दो यार, कोई गल नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू फास्ट वे KBC प्रोग्राम। इतों यही लगता है कि विकास 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 और लोगों को सुनिया जाए, लोगों की गल को सुनिया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू KBC। मैं हाँ AJ फास्ट वे सिटी हलचल तो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं KBC कौन बनेगा कौंसलर 2021 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुशियारपुर। की तुहाडा शुभ नाम है जी? पल्लवी दत्ता। मैडम मैं तुहाडे कोल ये विचार जानना चाहना है किहड़े वार्ड तो तुसीं बेसिकली? 35 नंबर वार्ड तो। मैडम किहो जिहा कौंसलर तुसीं 2021 च देखना चाहोगे, क्योंकि बहुत परिवर्तन हो रहा है पॉलिटिक्स? वो तो बात सही है भैया, पर पहले कहते करेंगे, बाद में कुछ करने वाला है नहीं, कोई करता नहीं है। पहले तो बहुत अच्छी है कि कर देंगे हर चीज़। और मैं खुद का कह देती हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है। वैसे निपुण शर्मा 35 वार्ड से खड़े हुए थे, उन्होंने बोला था कि मैं जब जीतूंगा ना तो आपके हस्बैंड को अच्छी जॉब दिलाऊंगा। मैं 1 महीना पीछे गई हूँ, कोई जॉब नहीं मिली, आज तक नहीं जॉब मिली है। सिर्फ बातें थी, अब दिल नहीं करता कि किसी को वोट दी जाए, बस ये बात है। मैडम वोट के बिना तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और मैं चाहता हूँ कि आप वोट जरूर दीजिए और उन कैंडिडेट्स को दीजिए जो आपका साथ देने वाले हैं। वो तो श्योर सर दूंगी, पर विश्वास तो बनाए ना, एक बार कह के कर देना वो अलग बात है, जो करे तो वही तो बेस्ट है ना। फिर आप करो, एक होता है ना स्टेटमेंट दी तो उसको पूरा तो करना सीखो। अब जब आप ही नहीं कर पाओगे तो हम अपनी स्टेटमेंट कहाँ से पूरी करेंगे? फर्स्ट वो करें, सेकंड हम इनके साथ खड़े हैं, करके दिखाएं, वेल हम भी आगे आपके। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबका काम करें प्लीज़।
ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्लस हुशियारपुर कॉरपोरेशन 50-50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 50% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ, 50% ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। क्या असी और तुसी महिला प्रथम महिला मेयर ਨੂੰ देखना चाहोगे ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ऑब्वियसली जरूर देखना चाहेंगे, होनी भी चाहिए क्योंकि जेंट्स मैनू नहीं लगता बहुत बारी किया पर नहीं कोई मदद नहीं मिली। मैं चाहती एक बार लेडीज आए और कुछ ना कुछ करे, मैं चाहूँ। अगर लेडीज अगे आनिया तो तुसी वोट पान जाओगे? ऑब्वियसली सर, जेड़ा काम करेगा सब लिए खड़े होवांगे, लेडीज भी जाएगी, लेडीज लिए भी खड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई गल नहीं है, खड़े होवांगे, बाकी उन्होंने सपोर्ट है, असी भी देवांगे अपना सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू फास्ट वे सिटी हलचल KBC प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार जी एंड वेलकम टू, थैंक यू जी एंड सेम टू यू। वेलकम टू फास्ट वे सिटी हलचल KBC। कौन बनेगा कौंसलर 2021? साडे विच ने श्री रजिंदर मल्होत्रा जी, ये वार्ड नंबर 4 तो ने, प्लस इन्हां नूं 2 वार्ड बेसिकली लगते हैं, एक तो वार्ड जिथे आदमी रहिंदा है और एक वो वार्ड जिथे वो काम करता है। बिल्कुल, एम आई राइट सर? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मल्होत्रा जी, मेरे बड़े सिंपल सीधे क्वेश्चंस ने कि असी 2021 च किहो जिहा कौंसलर देखना चाहांगे अपने अपने वार्डां 'च? देखो, कौंसलर ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਵਾਰਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਟੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੇ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, क्या ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी डिजिटलाइज्ड होवे? बिल्कुल होना चाहिए है। हरेक बंदे नूं ਇਹ कोई भी दिक्कत आती है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ पोर्टल होना चाहिए ਜਿਹੜਾ डायरैक्ट उस कौंसलर ਨੂੰ भी मिले और ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੋਦਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਸਟਾ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਟਰਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਵਾਰਡ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੇਅਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 50-50 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 50% ਵੂਮਨਸ ਹੈ, 50% ਮੈਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਮੈਂਟੋ ਔਰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬੈਸਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਫਾਸਟਵੇ ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। सर, वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर फास्टवे सिटी हलचल वालों। मैं हाँ थोड़ा अपना AJ कि सर थोड़ा शुभ नाम है और नमस्कार एंड विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। सेम टू यू। थैंक यू जी। म्यूनसिपल कमेटी वास्ते जी चोण हो रही है जी हाँ सर, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ जी हाँ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ। बहुत ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगर काउंसलर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग ਨਾਲ नहीं निभा पाता तो क्या लोगों को राइट होना चाहिए ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ साढ़े लोगों को एक रास्ता है एजीटेशन का है, लोगों ने आपस में मूवमेंट का है, उन्होंने समझाता है काउंसलर को कि भाई तू जे नहीं कर सकता तो होर कोई बंदा बन जाए। इस करके जरूरी है कि काउंसलर को जे असी सही डायरैक्शन दईए, सही सोच वाइए तो सही दिशा में चल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू फास्ट वे सिटी हलचल KBC। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार जी, वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर फास्ट वे सिटी हलचल ते। मैं हाँ तुहाडा अपना AJ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तुहाडा शुभ नाम है जी? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। मेरा नाम अश्विनी कुमार। अश्विनी जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है KBC से कौन बनेगा काउंसलर 2021 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन। अश्विनी जी सवाल घूम फिर के ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ 34 ਇਹੀ ਵਾਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕਾਫੀ ਆ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਣ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो यही मैसेज देना चाहवागा कि जिन्ने भी है सारे बंदे हूँ एक बंदा 20 साल तो जित रहा, एक नवा बंदा खड़ा होया उन्होंने जिताना चाहिए। उदो नवी पीढ़ी नवा सारा कुछ, नवा साल नवी पीढ़ी नवा ही MC होना चाहिए वा। अश्विनी जी का विचार है कि लोगों को एक बारी अपने कौंसल इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ मौका देना चाहिए ताकि वो लोगों ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ पूरा उतर सके। अश्विनी जी मेरा जानते जानते एक प्रश्न ये हो रहा है कि क्या कॉरपोरेशन दे विच कॉरपोरेशन अवार्ड रखा जाए ताकि कौंसलर एक दूजे तो वध चढ़ के काम करन? बिल्कुल जी। देखो कौंसलर दे विच इदां हुंदी है, कौंसलर जिहड़ा अपने वार्ड दे विच तां खरा ही उतरना चाहिए, अगे तो फिर भी जेतू हो सकता। अज दा कौंसलर करदा MLA भी बन सकता, प्रधानमंत्री भी बन सकता वा। जिहड़ा खरा काम करूगा पब्लिक उहदे नाल करूगा। अश्विनी जी ने दसिया कि कौंसलर इलैक्शन बेसिकली लोकतंत्र की पहली पौड़ी है। कौंसलर इलैक्शन तो लोग MLA और MP भी बन सकते हैं। अश्विनी जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कमिंग टू KBC। ओके थैंक यू जी। हैप्पी न्यू ईयर सारे। थैंक यू।